اب میں شہداء کے ورثاء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں ڈپٹی کمشنر بہاولپور سر ڈاکٹر فرحان صاحب. سر پلیز اسٹیج پر تشریف لائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Respected officers from police administration, armed forces اور میرے عزیز شہداء کے ورثاء، السلام علیکم. آج مجھے یہاں کھڑے ہو کر بہت زیادہ فخر محسوس ہو رہا ہے. میں نے 3 شہداء کی بیٹیوں کی تقریر سنی. ان کے ایک ایک لفظ میں وہ جو جوش اور جذبہ تھا، اس سے ایک بات تو روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ پاکستان کو نہ ہی کوئی اندرونی طاقت. بریگیڈیئر محمد قرم صاحب، سر پلیز اسٹیج پر تشریف لائیے اور شہداء کے وارثان کو خراج عقیدت پیش کیجیے. سر پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریسپیکٹڈ آفیسرز اور شہداء کی فیملی، سب کو میری طرف سے السلام علیکم. یہ کہتے ہیں کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم آج زندہ ہیں اور اس ملک میں آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں تو اس کی بڑی وجہ یہ شہداء ہے. ان شہداء نے ہی اپنا جو پاسٹ ہے اپنا آج ہمارے کل کے لیے سیکریفائز کیے. آئی ایم ریئلی آنرڈ سر دیٹ یو کالڈ می ہیئر. اور یہ ہم سب کے لیے، اسپیشلی میرے لیے ایک آنر کی بات ہے کہ شہداء کی تقریب میں آنا. اور پہلے کہتا تھا کہ شاید اس نے غلط جگہ پہ اپنے سینگ اڑا لیے، لیکن آج شہداء کے بچوں کی اور ان کی فیملیز کی بات سن کے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ دشمن نے واقعی ہی غلط جگہ کا انتخاب کیا. اور اگر دوبارہ اس نے بہاولپور کی طرف دیکھنے کی کوشش کی تو جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ جرأت کرے گا، لیکن اگر دوبارہ جرأت کرے گا تو اس کو انشاءاللہ اس سے بھی سخت جواب دیا جائے گا. اور یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا اگر یہ پوری سوسائٹی، ہم تمام لوگ جو یونیفارم میں ہیں وہ ایک فورس کے طور پر اکٹھے نہ ہو گئے اور اکٹھے دشمن کے اگینسٹ سیسا پلائی دیوار نہ بن گئے. تو دشمن چاہے ہمیں اندرونی طور پر یا بیرونی سرحدوں سے پار سے حملہ کرنا چاہتا ہے تو کر لے، اپنے زور بازو کو ہمارے زور بازو کے ساتھ آزمانا چاہتا ہے تو آزما لے. ریجن بہاولپور کی پولیس ایک مثالی ادارہ بن چکی ہے جنہوں نے شہداء کے ورثاء کو ہمیشہ عزت، خلوص اور تحفظ کا احساس دیا. میں ریکویسٹ کروں گا ریجنل پولیس آفیسر بہاولپور سر رائے بابر سعید صاحب. سر پلیز تشریف لائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی تقریب کے مہمانان خصوصی شہداء کی فیملی کے وارثان، سب سے پہلے ہمارے پارلیمنٹیرینز، فوجی افسران، سول افسران، باہر کے ہمارے دوست، پریس کے، میڈیا کے ہمارے دوست، پروفیسر صاحبہ، پولیس کے افسران، تمام لوگوں کو میرا شکریہ، السلام. سب سے پہلے کہ آپ لوگوں نے آج تشریف لائے اور آج ہمارے ساتھ ہمارے شہداء کو یاد کے دن میں ہمارا ساتھ. سب سے پہلی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ایک عجیب سا دن ہے اس طرح سے کہ ہم اپنے بچھڑے ہوئے لوگوں کو یاد کرتے ہیں اور دل تھوڑا مطمئن بھی ہوتا ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم ان کے وارثان کی ہمت، حوصلے، عزم، استحکام کو دیکھتے ہیں تو یہ یقین، اس ملک کے روشن مستقبل میں یقین اور مصمم ہو جاتا ہے کہ ہاں، جن لوگوں نے اس ملک کی خاطر، اس زمین کی خاطر، اس شہر کی خاطر قربانی دی وہ رائے گاہ نہیں دی. جس طرح ان بچیوں نے آج بات کی، اور بہت ساری بچیاں ہیں جہاں پہ ان کے ساتھ ہم ریگولر رابطے میں رہتے ہیں، جو قربانی آپ کے والد نے
उन बीवियों के खावंदों ने, उन माओं के बेटों ने दी, वो हक के लिए दी। और मार का ये हक बातिल तब से है जब से ये दुनिया बनी है, और तब तक रहेगा जब तक ये दुनिया रहेगी। और बातिल को यजीद के नाम से याद रखा जाएगा, और हक हुसैन के नाम से ता हयात कायम भी रहेगा और जिंदा और जावेद भी रहेगा। आपके वालिद, भाई, बेटे, खावंद उसी लड़ी के अंदर से आ रहे हैं जो हक के लिए खड़े हुए, जिस हक के लिए हुसैन खड़े हुए, जिस हक के लिए तमाम दुनिया के शुहदा ने कुर्बानी दी। तो मैं ये समझता हूँ कि आप तमाम लोगों के वारसान की कुर्बानी से ही आज हम यहाँ खड़े। पंजाब पुलिस और पाकिस्तान पुलिस, रहीम यार खान, भावलपुर, भावलनगर पुलिस, ये सारे एक ही लड़ी के खूबसूरत मोती हैं। ये मोती वो है जिन्होंने वर्दी कोई भी पहनी हो, काली हो, ब्राउन हो, ग्रीन हो, हमारी फौज की वर्दी हो। जब इंसान वर्दी पहन लेता है तो वो एक खास माइंडसेट के अंदर जाता है कि मैंने सच के साथ खड़े होना है, अपने लोगों के लिए खड़े होना है। चाहे वो सिपाही बॉर्डर पे खड़ा है राइफल थामे, चाहे वो सहरा के आखिरी कोने में है रेंजर्स का सिपाही, चाहे वो पुलिस का सिपाही जो शहरों के अंदर ड्यूटी करता है, वो हक के लिए खड़ा होता है। और जब जान देता है तो हक के लिए जान देता है। ये जान देना उसको वर्दी सिखाती है, और वर्दी का रंग इमेटीरियल है, सबज कोई भी रंग हो। भावलनगर के 110 शुहदा, पंजाब पुलिस के 1700 से ज्यादा शुहदा, इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध पुलिस, आजाद कश्मीर पुलिस के सैकड़ों शुहदा, ये वो शुहदा हैं जिनकी वजह से इस मुल्क के अंदर अमन कायम है। ये हादसाती तौर पे अमन कायम नहीं हुआ। कल मैं एक स्टेटिस्टिक्स देख रहा था कि पंजाब में पिछले साल के 365 दिनों में से 353 दिनों में हर रोज एक कांस्टेबल ने पंजाब में, एक पुलिस अफसर ने पंजाब में अपनी जान दी। सिर्फ 12 दिन वो थे जिसके अंदर कोई पुलिस अफसर शहीद नहीं हुआ। 365 में से 353 दिन हमारे लिए एक फिगर है, लेकिन पूछें इन बच्चों से जिन्होंने अपने वालिदैन को खो दिया। हाँ, हुकूमत खड़ी है, महकमा खड़ा है उनके साथ और खड़ा रहेगा। मैं या डीपीओ या कोई भी और अफसर मैटर नहीं करता, महकमा खड़ा रहेगा, हमारे से बाद में आने वाले भी खड़े रहेंगे। लेकिन आप तमाम जो वारिसान हैं शुहदा के, उनके गम का 1% भी हम नहीं दे सकते। सिर्फ मकदूर भर कोशिश ये जरूर कर सकते हैं कि जो आपको छोड़ के चले गए उनकी कमी दुनियावी चीजों के अंदर आप महसूस, और इंशाल्लाह हम इस अज़्म का यादा आज करते हैं और करते रहेंगे कि कांस्टेबल से लेकर आईजी तक जब भी मौका होगा अपनी जान निछावर भी करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसके वारिसान ऐसे बुलंद और अज़्म के लोग हैं जिनकी वजह से इस जिले में, इस रीजन में, इस सूबे में और इस मुल्क के अंदर अमन और सुकून कायम है। एक दफा फिर मैं तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे जो शुहदा के वारिसान हैं उनको ये आखिरी दफा नहीं बल्कि हर दफा कहूँगा कि आपके हर इशू के अंदर ये पुलिस, इस पुलिस के तमाम दफातर, इसके अफसर, हर एक आपके लिए हाजिर है। जब आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपने सिर्फ दरवाजा खोल के अंदर तशरीफ लानी है। हमारे लोग आपसे राब्ते में भी रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई भी इशू हो आपके लिए हम हर वक्त हाजिर। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कामरान साहब को तशरीफ नहीं लाए, उनका और उनकी टीम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे इंतजाम किए और उन्होंने हमेशा शुहदा के खानदानों को इज्जत दी। हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। ये पुरवकार तकरीब और अपने इख्तिताम की जानिब गामगन है, लेकिन यहाँ की गई बातें, पेश किया गया अखराज अकीदत और दिखाई गई मोहब्बत हमेशा दिलों में रहेगी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, सीनियर ऑफिसर जो फ्रंट सीट पर तशरीफ फरमा है,
प्लीज़ आप स्टेज पर तशरीफ लाइए। शहदा के वारसान को ख्वाज कीमत के तौर पर मेडल्स दिए जाएंगे और उन पर सरों पर दस्ते शफ़क़त रखा जाएगा। प्लीज़ सर। शहीद इंस्पेक्टर सजाद हैदर जैदी की फैमिली से नुज़र ज़ाहरा तशरीफ लाएंगे। प्लीज तशरीफ लाइए। इनके बाद हेड कांस्टेबल मोहम्मद अतर शहीद की फैमिली, इसके बाद कांस्टेबल मोहम्मद जफर शहीद की फैमिली से शहीद हेड कांस्टेबल मोहम्मद अयूब की फैमिली से फरजाना बीबी तशरीफ लाएंगे। कांस्टेबल मोहम्मद रफीक शहीद की फैमिली से मोहम्मद फ़हीम तशरीफ लाएंगे। कांस्टेबल गुलाम हुसैन की फैमिली से खालदा परवीन तशरीफ लाएंगी। इसके बाद कांस्टेबल मोहम्मद सलीम इलाही ये तेरे पुरस्रार बंदे, इलाही ये तेरे पुरस्रार बंदे जिनको तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, शहादत मतलूब मकसूद मोमिन माले गनीमत किश्वर कुशाई। शहीद DSP कौसर अब्बास गिलानी उनकी फैमिली से शहनाज। इसके बाद शहीद कांस्टेबल मोहम्मद अफदाल उनकी फैमिली से नसरीन बीबी तशरीफ लाएंगी। मोहम्मद जाहिद के घर से उज़मा परवीन तशरीफ लाएंगी। फौजिया बीबी तशरीफ लाएंगी। कांस्टेबल अजहर इकबाल की फैमिली से निम्जा अजहर और हुमैरा अजहर दोनों तशरीफ लाएंगी। ड्राइवर कांस्टेबल नसरुल्लाह की फैमिली से खालदा परवीन तशरीफ लाएंगी। इसके बाद ASI मोहम्मद अरशाद शहीद की फैमिली से ज़किया नदीम, शहीद कांस्टेबल इसहाक कौसर की फैमिली से सुगरा कौसर और गुलनाज कौसर दोनों तशरीफ लाएंगी। पेट्रोल के शहीद शरफुद्दीन की फैमिली से शमशाद माई तशरीफ लाएंगी। अहमद साहब तशरीफ लाएंगे। जो शहीद अल्लाह दत्ता के भाई हैं, प्लीज तशरीफ लाइए। इसके बाद इसके बाद ASI शहीद शबकदर की फैमिली से नुसरत परवीन तशरीफ लाएंगी। हैबत शहीद उनकी फैमिली से तशरीफ लाएंगी।
اب میں سر بہاولپور وہ معزز مہمانان گرامی کو شیلڈز دیں گے. سر پلیز. ڈائریکٹر ISI کرنل مراد صاحب. سر پلیز. کرنل محمد احمد صاحب تشریف لائیں گے. سر پلیز. اس کے بعد ڈپٹی تشریف لائیے. اس کے بعد صدر ڈسٹرکٹ بار بہاولپور ملک عامر چندر صاحب. سر پلیز. اب تشریف لائیے. اینڈ میں تشریف لائیں گے بریگیڈیئر خالد صاحب گیریزن کمانڈر بہاولپور. سر پلیز تشریف لائیے. اس کے بعد پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس. سر پلیز تشریف لائیے. تقریب کا اب ہم اس تقریب کے باقاعدہ اختتام کی طرف جا رہے ہیں. تمام معزز مہمانان گرامی سے گزارش ہے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک صحیح. تو سر آج یوم شہدائے پولیس ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی آج 4 اگست یوم شہدائے پولیس پاکستان ہے اور تمام پاکستان پولیس کے شہداء کی قربانیوں کو ہم کمیموریٹ کرتے ہیں. اور اسی طرح بہاولپور ریجن کے اندر 110 جو پولیس کے شہداء ہیں انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. شہداء کی فیملیز ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہیں. انہی کی قربانی کی وجہ سے آج ہم امن و سکون کی وجہ سے رہتے ہیں. ان شہداء کے ساتھ، ان کی فیملیز کے ساتھ پولیس کا محکمہ اور ذاتی طور پر تمام پولیس افسران کھڑے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کھڑے رہیں گے. اور انہی قربانیوں کی وجہ سے ہم ان کو آج سلوٹ بھی پیش کرتے ہیں اور انہی کی قربانیوں کے ثمر آج تمام لوگ آرام اور چین کی زندگی سوتے ہیں. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ بہاولپور ایسوسی ایشن کے صدر موجود ہیں. آئیں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، جیسا کہ آج یوم شہداء ہے تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اس حوالے سے وہی جذبات ہے جو شہداء کی فیملی کے جذبات ہیں. ہمارے نزدیک کسی بھی قوم کی جب حقیقی معنوں میں جو نمائندگی ہے وہ اگلے درجے میں جا کر کرنی ہے، وہ ہمارے شہداء نے کرنی ہے. لیکن آج یہاں پر شہیدوں کے ورثہ جو میں سمجھتا ہوں کہ حقیقی معنی میں حق و باطل کے مارکہ میں جان دینے والے، ان کے ورثہ کے جذبات دیکھ کر ہمارے جذبات آج مزید، ہمارے حوصلے مزید بلند ہیں. اور یہ قوم کبھی بھی قربانی ماضی میں نہ دینے سے اس نے درے کیا، نہ مستقبل میں کبھی کرے گی. انشاءاللہ مستقبل ہمارا روشن ہے اور ان شہیدوں کے لہو سے جو چراغ روشن ہوئے ہیں یہ رہتی دنیا تک ہماری امن اور سلامتی کا باعث بنیں گے. بے شک. تھینک یو سو مچ. سو ویورز، ہمارے ساتھ یہاں شہید کی بیٹی موجود ہے. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج کے دن کے حوالے سے اپنے کیا پیغام دینا چاہیں گے. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ شہید کے خاندان والے کبھی اکیلے نہیں ہوتے، اور میں دوسروں کو یہ پیغام دوں گی کہ آپ بے فکر رہیں، ٹھیک ہے، اپنے والد کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے. اور ہم یہاں اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ بہت لوگ ہیں، قوم ہمیں کبھی نہیں بھولتی. شکریہ. بہت بہت شکریہ سو مچ. تو ناظرین، ہمارے ساتھ ایک اور شہید کی بیٹی موجود ہے، تو آئیے ان سے ان کے خیال کا اظہار پوچھتے ہیں. میں ایک شہید کی بیٹی ہوں اور مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں ایک شہید کی دیتی ہوں. کوئی اپنی جان نہیں دیتا لیکن شہداء اپنی وطن کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں تاکہ آگے آنے والی نسلیں سکون سے زندگی گزار سکیں. شکریہ.
यकीनन इनके बाबा की जो कुर्बानी है वो रायगा नहीं जाएगी और हमारी जो मुल्क है वो इसी तरह तरक्की करता रहेगा। शुक्रिया। सो व्यूअर्स, हमारे साथ यहाँ डीपीओ बहावलपुर मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। तो सर, सिविल सोसाइटी की शिरकत से आपको क्या पैगाम मिला इस इवेंट में? जी, 4 अगस्त का दिन है। गिलगित से लेके कराची तक तमाम शोहदाए पुलिस के लिए मुसल्लह अफवाज के तमाम अफसरान, लॉ इन्फोर्समेंट की तमाम एजेंसीज, पुलिस की सारी फोर्सेस, सिविल सोसाइटी, मीडिया, अंजुमन ताजरान, डिस्ट्रिक्ट चेंबर्स, सारे हमारे साथ हैं। लॉयर्स की फ्रेटर्निटी हमारे साथ है और इस बात का सबूत है कि हम अपने शोहदा की कुर्बानी को रायगा नहीं जाने देंगे। शुक्रिया। थैंक यू। हमारे साथ यहाँ पे एक और शहीद की फैमिली से एक मेंबर मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आज के दिन की मुनासबत से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब बतौर एलीट फोर्स में एयरफेयर ड्यूटी सर अंजाम देते थे, शहीद हुए हैं। हमारे लिए बाइस फख्र है कि मैं एक शहीद का बेटा हूँ और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी फोर्स को ज्वाइन करके मैंने अपने बाबा का नाम फख्र से बुलंद किया। यकीनन आपके बाबा की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी और जो और शोहदा है उनकी कुर्बानी भी रायगा नहीं जाएगी। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। शुक्रिया। सो मच। तो व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ एक और शहीद की बेटी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आज ये यौम शुहदाए पुलिस है, इस हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं यौम शुहदाए पुलिस के हवाले से ये पैगाम देना चाहूंगी, जबकि मेरे वालिद साहब जो हैं वो कांस्टेबल गुलाम हुसैन शहीद हैं। मैं 2 साल से पंजाब पुलिस में ही सर्व कर रही हूँ। मेरा ये हमारी कौम के लिए बेस्ट मैसेज यही है कि जो मौत है वो अल्लाह ताला की तरफ से बरहक है। मेरा ये मानना है कि जो मौत, शहादत की मौत मेरे वालिद साहब ने जो सीने पे गोली खाई है, पीछे पलटे नहीं, जो सीने पे गोली खाई है, मेरा मिशन है पाक फौज से, पाक पुलिस से कि वो इस तरह का हौसला रखें अपनी आने वाली नस्लों के लिए, अपने लिए ये हौसला पैदा करें कि हम अपने सीने पे, अगर हमारे मुल्क पे कोई वार करता है तो हमें उसे अपने सीने पे सहने की ताकत हो। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 अगस्त यौम शोहदाए पुलिस, जिसमें खिराज अकीदत पेश किया जाता है शोहदाए पुलिस को जो फ्रंट लाइन पर लड़ते हुए शहीद होते हैं। यही वो लोग हैं जिनकी वजह से हम अपने मुल्क में महफूज रहते हैं अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से। हमारी पुलिस है, इसे अपना समझें। अजीम, जैसा कि हमने देखा कि शोहदा की फैमिली जो है वो अपने प्यारों को शहीद होता देखने के बावजूद उनका जो फख्र है, जज्बा है, वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, बल्कि कई गुना ज्यादा बढ़ गया है कि वो कहते हैं कि हमारे प्यारों ने इस मुल्क की खातिर, इस वतन की खातिर अपनी जानें कुर्बान की है और वो बिल्कुल भी जायगा नहीं गई। सो व्यूवर्स, ये थी शुहदाए पुलिस की तकरीब, जिसमें शुहदा की फैमिलीज ने शिरकत की, मेहमान खुसूसी ने शिरकत की और आके सब ने अपने स्टेज पे अपने ख्यालात का इजहार किया। शुहदा की फैमिलीज ने अपने ख्यालात का इजहार किया, मेहमान खुसूसी ने शुहदा को खराज अकीदत पेश किया। इसी के साथ ही आज की इस तकरीब का यहीं पे इख्तिताम होता है। आपसे मिलेंगे दोबारा किसी और व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।